Next. Now, okay, friends. Now, I just would like to have an interaction with you first. The interaction is a very important one for the next session that we are going to talk about. The interaction will be on how many of you have the experience of losing games? My question is very simple. How many of you have experienced losing your game, whatever game you have played, whether it is athlete or yes, madam? I faced that situation. You have faced that situation. I will come back to you. Okay, next. Is there anybody who has won for the first time and the last time? Yes, sir. Yes. Please raise your hand. Let me see who is that person. Ravindra Gowda, sir. I will face that one. Yes, very good. Now, madam, Madam Rupati, you said, Yes, sir. What happens when you lose the game? Sir, I will divide my situation in two parts, sir. Yeah, please. Before into my professional and before my professional. Before my professional, like whenever I lose, I feel like I lost everything, depression. So why I can't? Because when the others are achieving, what is my fault? Why I'm not able to move that way? Like psychologically, I feel like losing my confidence. But when I started in the second part in the professional period, like prepaid and unpaid, during that time, when I started participating in the inter-university South Zone and all, during that time I had some psychology classes and like some matured mind. I started finding myself. So what is the wrong where I did so that I lose? The two phases I faced in psychologically manner. Yes. After that, did you taste the success? Yeah, yes, sir. Success Now, in the how did you sense feel? means success in the sense not fully, but I try to reach that level because I cover up the negative. I mean minus point. I started working on that. Okay, I'll just use some keywords for others also to know what does it mean. The keywords I'll be mentioning is when you get success or a failure. Coping with both success and failure is a very important thing. Whether it is a failure or a success, for both of things, you need to cope up with the situation. And for that, when you are in the field or otherwise, you have coach support. You need coach support. You agree? You need to analyze the consequences of success or losing the game. You agree? Then you need to have a coping strategies. How to manage this failure or how to manage. Success is also a problem. It is not that only failure is the problem. Success is also a problem because you need to maintain that success. Otherwise, you will be failure in future. So coping with the success and failure is also very important. Failure, anyway, what exactly mean by failure? So you need to tell me, anybody can share this. Then your perceptions about the events, your perceptions about the situation, your perceptions or experience about what is happening at the time of losing the game or when you lost the game and you are in response to that situation. I would not use the word reaction because most of the times, most of the sports personalities, they react to the situations. But now I'm talking about instead of reaction, if you can respond to the situation, there is a possibility of using better coping mechanisms. And you need to define at the same time, as you have defined failure, you need to define even success also. So let us see the first point, coach support. What do you mean by coach support? How do you explain the coach support? Anybody can, anybody please interact. Coach support in the sense like in the winning or losing, he has to come with a point where he can motivate psychologically the player. And in the failure, he will support. Okay, you can do it better in the next time. This is the mistake. You have to come like this.
and the morally and the psychologically the support should be there from the coach, so that the player, whenever he lose or win, he will not able to classify that. So when the coaches support, when coaches will tell the clearly the situation, because he is seeing from the out of the point of view, so it is better, I think. Ravindra, please, your response. Sir, when it comes to question of coach support, how do you explain this coach support? a coach given a moral support to our sports performance, as well as coach given a wonderful support regarding strategies and techniques in sports field, as Kumar, well as sir? Kumar, sir, please, sir, go ahead. ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮಾರಲ್ ಆಗಿ ಅವನು ಸಪೋರ್ಟ್ ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಧೈರ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. Coach support. Anybody else? Coach support ಮಾಡ್ಬೇಕು. Jayashankar. ಸೇಮ್ ಸರ್, ಅದೇ ಕೋಚು ಒಬ್ಬ ಅಥ್ಲೆಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಗೈಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಕೋಚು. Yes sir, please go ahead. ಸರ್, ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆ. ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿನ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸೋತಾಗ ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೋಚ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಕೋಚ್ ಡ್ಯೂಟಿ. Very good, very good. Now I will just condense all these things from the point wise. Okay, let us see how we can understand this. I'm talking in terms of coping responses to the failure and also coping responses to the success. How do we respond or react? For example, we say sports personalities in the beginning, they react, I said. Okay, how do we react to the failures? How do we react to the success, especially with reference to elite athletes? I'm using very specific word, elite athletes and the performance artists. Now, in this context, it can be classified into certain factors, how to see. For example, coping responses, when I talk about in the situation of failure, we need to think in terms of emotion-focused coaching, emotion-focused coping. What do you mean by emotion? What happens? This is what I was talking to you. What do you really feel or experience? What are your emotions when you experience failure? So you need to think in terms of emotion-focused coping. ಅವರಿಗೆ ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಅವನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿರೋ, ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನು ಅವನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಆ ಅಥ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಎಮೋಷನ್ ಫೋಸ್ಟ್ ಕೋಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡುವ, ಒಂದು ಹಂತವಾಗಿ ನೋಡುವ. ಇದು ಒಂದನೇದು. ಎರಡನೇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಕೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಮೂರನೇದು ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂತ, ಕೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೋಡೋಣ. Then we have avoidance focused coping, and at the last, failing in coping. So let us see from these 5 dimensions how it really works ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡೋಣ. This is only an interaction which we'll be having. Okay. Now I said in the first one, emotion focused coping ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. What all it involves? Emotion focused ಅಲ್ಲಿ, emotion focused ಅಲ್ಲಿ, what emotions an athlete or a sports person experiences when he experiences failure. ಏನೇನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ? He loses his control over his emotions.
ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇವನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಈ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋತ ತಕ್ಷಣ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬೀಸಿ ಒಗೆಯೋದು, ಅದನ್ನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೊಚ್ಚಿ ಹೊಡೆಯುವಂತದ್ದು, ಗುದ್ದುವಂತದ್ದು, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೋಡಿದಿರ್ತಾನೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, now that means they are not in control of their emotions. Even it is not only this kind of behavior you see even in the success also. ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆರ್ ಎಮೋಷನ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಫೇಲಿಯರ್ ಆದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್? ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. Okay, the body language will be very aggressive when you look at the sports person during failure or success. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ. Please remember, these emotions are there both in failure and success. So I am talking to you right now. When you fail, now what happens with the emotions of a sports personality ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. So controlling of emotions is very important. The second thing is seeking support from others. It can be coach, we were talking about coach. It can be people around you. It can be the other supporters who are involved with you in the team or a game, or the people around who are there to support you. Seeking support from others is also very important. But at the same time, you need to stay confident. But this confidence has to be very humble. This confidence need not be aggressive. Confidence has to be humble. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನುವುದು, if it is not humble, then it turns out to be an ego and aggressive. Sir, your PPT is not visible, sir. ಅದು ಇರ್ಲಿ PPT ಇನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Don't worry, ಅದೊಂದು Okay, sir. Okay, thank you. I am only interacting with you. Only on the basis of that this PPT will be used. Okay, sir. Okay, ನಮ್ಗೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, I want to know your experiences. Based on that we'll construct the theory ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು. Okay, ಸರಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಮೋಷನ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಕೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವನ ಸಂವೇಗಗಳನ್ನು ಅವನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ, ಆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್. So you need to know, or the coach has to tell a sports personality where in case of failure or in case of success, how to control his emotions. Do you agree with this? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, Then sir. seeking support from others, and I was talking to you about stay confident but humble. This is a very important thing. Stay confident, yes. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆಡಬೇಕು, ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ then it leads to the failures. ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೀವು ಇದ್ದದ್ರಿಂದ, ಕೋಚಸ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ, you know what happens when a person having over confidence when he plays the game. ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಹಾಳಾದ್ರೆ, ನೀವು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಹಾಳಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you need to stay confident, but this confidence with humbleness. This is very important. In humble ಅಂದ್ರೆ ಏನು? I am using the word, very simple word, with humbleness. Self confidence with humbleness. Humble, very simple word. ಸಿಂಪತಿ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಬಳಸಿ ನೋಡುವ. Being humble. ಪ್ರೀತಿನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಆಯ್ತಾ, ಅದನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್, ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ನೋ ದಟ್ success promotes positive feelings about the self. Success promotes positive feelings in an individual. Right? What do you mean by that? What do you mean by that? Success promotes. Madam ಅವರು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, now there is another person, I don't know ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Now when you become success, it definitely promotes positive feelings among you. What kind of positive feelings you are talking about here?
Success brings positive feelings anta helta iddini nanu. So how do you justify this? What kind of positive feelings you experience when you get Confidence within. confidence within? Please express. Please express. Opponent weakness ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Opponent weakness ಅನ್ನ. ಹಾ, ಅದು ಅಪೋನೆಂಟ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸಕ್ಸಸ್. ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಾ, ನಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಖುಷಿ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಸಂತೋಷ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ಗೆದ್ದೆ ಅಂತ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ಗೆತ್ತಪ್ಪ, ನೀವೇ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಟೀಮ್ಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಗೆತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ಡು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ನಾವು ಮನಸೋಲ್ಲಾಸ ಸರ್. ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪದ ಬಳಸಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು. ಯಾರು? ಮನಸೋಲ್ಲಾಸ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು. Now along with that, please remember, it enhances motivation after failure. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? It enhances motivation after failure. ಏನ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಎಮೋಷನ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅವನು ಒಂದ್ಸರಿ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಅವನಿಗೆ ವಿನ್ ಆಗಿದೀವಿ ಅಂತ ಖುಷಿ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್? ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲಿ? ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ? Please share. Okay, let us stop here for emotion focused coping ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ coping. What is this problem focused? Problem focused ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ we are talking about learning and improving our skills. ಯಾವುದೇ ಗೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, when we talk about this, we talk in terms of ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಟವನ್ನು ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ learning the skills that are required for success. Keep on improving those skills ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. Then the problem of failure will be reduced. So this is how problem focused coping will help you. Now for this, what is required is, for problem focused coping ಅಲ್ಲಿ you need to put more efforts. We call it as increased effort ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗೋಲ್ ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಕಲಿಯುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್. ಇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಕೋಪಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ? Do you think every time your performance has to give you success? No. No. If that is the situation, then but one thing is sure, every time when you put an effort, there is a learning. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. As long as you see the improvement, then the problems get reduced ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಕೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ರೈಸಲ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ?
ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಕೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್? ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಕೋಪಿಂಗ್. ಮುಂದೆ ಈಗ ನನಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಆಯ್ದ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೆ? ಸೊ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಯೂಚರ್. And when you in the process of looking into future, you need to keep the things in perspective. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೀಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಯಾವುದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿತಾಗ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡುವಂತ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, and when there is a failure or when there is a success, don't dump everything in your head. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಸೋತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು, ಅಥವಾ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇನ್ನೇನ್ ನನ್ನ ಯಾರು ಗೆಡಲಿ, ನಾನು ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲೆಟ್ ಗೋ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. How do we handle the future, the game? ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ದ ವೆಸಲ್, ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ಫೇಲಿಯರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೋಕಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಕೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಕೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಕೋಪಿಂಗ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೈಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ. ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್, ಅಪ್ರೋಚ್ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್, ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆ ಬೇರೆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಕೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಸುಮ್ನೆ, ಹೇಗೋ ನಾನು ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್? ಬಂದಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ? Yes sir. Not to participate at all. ಬೇಡ ಅಂತ. It can be for several reasons. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ because we know the results ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನು. ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬೇಡ ಇದ್ರ ಸವಾಸನೆ ಬೇಡ. ವೈ ಶುಡ್ ಅನ್ನೆಸರಿಲಿ ವಿ ಪುಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಟು ರಿಸ್ಕ್? ಫೇಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ವೈ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್. ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆಗತ್ತೆ ತಾನೆ ಈ ತರದ್ದು? ಆಗ್ತದೆ. And this I am telling you, this leads to decreased motivation to perform. Please remember, you play, you fail, you learn the things is a different thing. But if you avoid playing the game itself, then it decreases the motivation to perform. Please keep this in mind. ಯಾವುದೇ ಸೋತ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಆಡೋಣ ಅಂತೆ ನಾವು. Very rarely it comes. So idu bekagiruvanತಹ decreased motivation to perform will be caused by avoidance. So avoidance enna ಮಾಡಬೇಡಿ. You get involved, play anta ಹೇಳುವಂತ. Then decreased effort. This is another very important thing. ಈ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದ್ದನ್ನ ಹಾಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಹಾಗೆ. Whereas if you participate, if it is a failure, you know what to be done. If it is a success, then you know what to be done. ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೇಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು
ಬೇಕು. ದೆನ್ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಫೇಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಿರಿ ನೀವು, ಸೋತಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವರಲ್ಲಿ? ಫೇಲಿಯರ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಡು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್? ವಾಟ್ ಡು ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಫೇಲಿಯರ್. 10th is 11th. ಸರ್ 10 ಆಯ್ತು 11 ಅಷ್ಟೇ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಮೋಡ್ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫೇಲಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು as a sports person also, I am not just a psychologist, I am talking to you. Even as a sports person, I am telling you, failure, please write down, failure allows reassessment and feedback. Failure will give you reassessment of your activity, reassessment of your game, what you are playing, reassessment of the sports that what you are participating, and at the same time it gives the feedback for you. It gives the feedback for you. Yes sir. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಫೇಲಿಯರ್ ಆದಾಗ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಏನನ್ನು ನೀನು ಕಲಿಯಬೇಕು, ಏನನ್ನು ನೀನು ಮರೆತಿದ್ದೀಯಾ, ಏನು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಇನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಸೊ ಫೇಲಿಯರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮದಿಯಳಗನ್ ಸರ್ ಇದು ಏನ್ ಸಾರ್ ಹೊಸ ಟೈಟಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಇದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀರಪ್ಪ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಫೇಲಿಯರ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ಯುವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೋಗನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೈಫ್ಸ್ ಫೇಲಿಯರ್. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಫ್ಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫೇಲಿಯರ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್. ಅಂಡ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಥ್ಲೆಟ್ ಆರ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ who experience a lot of failure in their career, are often some of the most successful because they are able to re-evaluate why they did not reach their goals, change direction and move forward. Do not change the goal, you need to change the direction. Once you set the goal that you need to reach there, don't change the goal, change the direction, change the move forward in a different direction. ಇದನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುವುದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫೇಲಿಯರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಓಕೆ, ನೌ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್, shall I start asking you very simple question? Why do we fail? A simple question. Why do we fail during the games, playing or sports? There is Lack no of proper confidence. planning. I'm asking reasons for failure. There is no proper planning. 1, Lack of Lack of confidence. 2, lack of skill, 3, Lack of practice. 4, more confidence. 5. So you can keep on telling. Okay, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು ಹುಡ್ತೀವಿ, ಸೋಲಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು ಹುಡ್ತೀವಿ. ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂತು ಅಂತಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸಾರ್, ಗೆದ್ವಿ ತಾನೆ, ಗೆದ್ವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತನಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಫೇಲಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. Unless you teach as a coach to the athlete or whatsoever game he or she is playing, unless you tell the importance or the significance of failure, and that person will not experience or enjoy the success in future. ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಫೇಲಿಯರ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ he can experience what is success. Yes sir. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ let us see what is that failure and how do we resonate that failure, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. There are certain traits in a sports personality. I'm using the word psychological word. There are certain traits ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಾರಕಾಂಶಗಳು ಇದೆ ತರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫೇಲಿಯರ್ ಏನು ಅಂತ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು.
What are the traits you expect in a sports personality? ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. I have come across a lot of thesis on this. The traits of a sports personality ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. Now what traits are included in a sports personality ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಕೆಲವನ್ನ ಹೇಳಿದಿರಿ. I am just repeating those things. The first thing which need to be included is persistence. How do you explain this persistence? Persistence. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? What do you mean by this persistence? Is a trait in sports personality. Sangeeta madam? Shantraju? No idea, sir. Persistence. ಯಾರು ನೋಡ್ತೀರಾ? ಮೋಹನ್ ಸರ್? ಏನ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್? ಸೋತ್ರನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಸರ್. ಇಷ್ಟೇ ಸರ್. ಈ ಸೋತ್ರನಾಗ್ಲಿ ಗೆದ್ದನಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕು ಸರ್. ಗೆದ್ದಾಗೂ ಕೆಲವ್ರು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸೋತಾಗೂ ಕೆಲವ್ರು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. Okay, the person has to maintain certain consistency in his personality. ಹಠ ಸರ್. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಸೋತೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಗೆಲ್ಲಲು ಏನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅದರತ್ತ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಬೇಡ ಬಿಡಪ್ಪ ಇದು ನಮ್ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ, ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಇದು ನಂದಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಡ, ಇದು ನನ್ನ ಆಟ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಲ್ಲ. Keep trying, keep doing again and again and again. This we call it as continuous effort, sir. Yes, exactly. Yes. That we call it as person. This should be a trait in any pro sports personality. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಟಗಾರ ಅವನು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳದಿತ್ತು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ this is the first trait that we need to see in him. We call it as persistence. Then grit is another thing. Okay, grit is another trait. Confidence you already mentioned, but very frequently used one is the competitiveness. This everybody knows, I think. Competitiveness andre enu? ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ. Very simple, very good. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ. Okay. Now, let us see, from keeping all these traits in mind, let us see the things that we can learn from the failures. ಸೋಲಿನಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಸೋಲಿನಿಂದ ನಾವು ಏನು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕಲಿಯಬಹುದು? ವಾಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್. ವಿತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನಾದ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಫೇಲಿಯರ್ಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. Okay, one, as I told you already, failure allows the reassessment and feedback ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ any successful athlete who experiences frequent failure in his or her career, you have seen that athlete becomes the next after successful failures, and once he achieves the things. I can give examples of PT Usha and very particularly athletes ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ, ಇತ್ತೀಚಿನ athletes ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ it's not that once they have won and every time they are winning. No, ಹಾಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. But once they have won, they maintain the consistency in the speed and the level of achievement, the goal. That is different. But ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, this failure will lead to success, and once that success if you taste, that will be very, very sweeter than the failure that you experience. ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ
Please, I am telling you, teach or make your students learn to accept the failure with reference to reassessment. ಸರ್ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಅದೊಂದು ಸರ್ ಹಾ ಓಕೆ. ಎರಡನೇದು what we learn from failures is failure brings about resilience and mental toughness. ಅವನನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಅವನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ. He has accepted the failure. His goal is to reach success. ನಾನು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಹೇಗೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, the ability to bounce back will increase when you experience failure. The ability to bounce back with a different diversity, with all disruptive situations, but still the toughness that he has in mind that I need to win ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. This we call it as resilience, mental toughness. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಡ, ಬಿಡ್ಬೇಡ, ಓಕೆ, ಆಡು ಆಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆಸ್ ಕೋಚಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್, ನಾವು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಫಾಲಿಂಗ್, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಾನು ಬೀಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭರವಸೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, that we call it as resilience. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಫೇಲಿಯರ್ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು, this is the last one when we talk about failure. Failure is the only way to succeed. In simple words, failure is the only way to succeed ಅಂತ ಹೇಳಿ. It's very simple. ಇದಕ್ಕೇನು ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. Now in that case, can we accept failure as a part of sports? Yes, sir. Shall we accept failure is a part of sports? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In that case, failure ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಸರಿ ತಾನೆ? So since failure is a part of our sports, we need to help these people who are failures and benefit from the mistakes, of making aware of the mistakes that the failures cause. Failures ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. But what is, see, there are certain interesting statements that I'll be making you. You need to analyze these things. There are situations even before the play, the failure starts. Before the play, the failure starts on the hit line. How do you interpret this? Failure starts before the play on the headline. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಯಾಕಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ? ಫೇಲಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಲೋಗನ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಏನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದು? ಯಾಕೆ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು? I think their confidence level before playing, in the sense, by seeing their appearance or opponent, they start thinking, we are not able to compete against them. I think so. ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ? Okay, madam, thank you that you contributed. We don't know the performance of the opponents. Very good. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು? We don't know the situations how we are handled in the futures. ಎದುರಾಳಿ ಬಲಾಢ್ಯನಾಗಿದ್ರೆ ಸೋಲ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಫೇಲಿಯರ್ ಇಸ್ ಮೈನ್, ನಾಟ್ ಎದುರಾಳಿದಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತಿರೋದು. ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫೇಲಿಯರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಎದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ?
ವೈ ಐ ಸೆಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಪ್ಲೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. My expectations, I come to play with lot of expectations. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದು, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತಾನೇ ಅದು. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರೆ ದೆನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ದವರು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕಾರಣಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದಿ ಯಂಗ್ ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್, do not go with the high expectations. Do not go with the high expectations and do not underestimate your own performance. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೆ? ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದಾಗ ದ ಫೇಲಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಪ್ಲೇ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಆ ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನಾವು there are certain situations we need to analyze that. This is a very interesting statement. Again, I will make with reference to learning. How many of you would like to take risk of failure? How many of you would love to experience failure? Yaro pala. Is there anybody who would love to get failure in the games? ಸೋಲಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋಬಹುದಲ್ಲ ಸರ್. ಸೋತಾಗ ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಿಂತ ಐ ಲವ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದಲ್ಲ. ಸೋತಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು ಅದನ್ನ. ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾನು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 2 ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವನಿಗಿಂತ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಟು ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಟದಾರ ಹಿಡಿದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ವಿ ಪುಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಟು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದರಲ್ಲೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಇಸ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಲವ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎದುರಾಳಿ ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾನೀಗ ಆಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಸೋಲುತ್ತೇನೆಂಬ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಆಡುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ, ಆಟವನ್ನು ಆಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೇರೆ, ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾನು ಆಟ ಆಡುವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ? ಮೂರನೇದು. ನನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಟೀಮ್, ಅದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಯಾವುದೇ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇದ್ದಾನಂತೆ, ಈ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಜನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ಆ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಹೌ ಟು ಫೇಸ್ ದೆಮ್? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಹಿಂಜರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋ, ಸೋತರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಜೋಡಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಟವಾಡಿ ನಾನು ಸೋತಿದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೋತರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೋತರು ಕೂಡ ಯಾರಿಂದ ಸೋತೆ? ನಾನು ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಯೋಧನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸೋತಿದ್ದೇನೆ.
ಬಲಿಷ್ಠ ಯೋಧನ ಒಳಗೆ ಸೋತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠನೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ. ಆಲ್ದೋ ಯು ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟು ರಿಸ್ಕ್, although you are putting yourself into risk, but be prepared to take this kind of risk for failure, love for risks, generate love for risk in your students. Only then it gives you learning from the failures. ಹೇಗಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೆಲವು ಹಂತಗಳಿವೆ. ಹೇಗೆ ನಾನು ಇವುಗಳನ್ನ ಕೋಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, when you start eating breakfast, you plan ahead for what you are going to eat. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅಲ್ವಾ ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್? ನೀವೇನೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೆ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತಿಂದು ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗೊತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲ್ರಿ, ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳು ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ, ಏನಾರ ಮಾಡಾಕ್ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಾಗಲ್ಲ ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ವೇಸ್. ಈ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಪಾಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಬದ್ಲಿ ಪಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿನ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರೆ ನೀನ್ ಪಡ್ಡು ಮಾಡಿದೀಯಲ್ಲ, ನಾನು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದೀಯಲ್ಲ, ನಾನು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ನಾನೆಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಬಹಳ ಜನ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಹಿಂಗೇನೆ, ಏನೋ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೋಟ್ಲೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬಿಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈವನ್ ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್. ಮಗುವಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ನಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಹಾಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಅಥ್ಲೆಟಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ರಸ್ಲರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು. ನನಗೆ ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಿತ್ತು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಅಥ್ಲೆಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬ ಟೀಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ 3 ಪಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪೈಲ್ವಾನರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗಾಗಿನೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೋಟಾ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಡು ನಾಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಈ ರಸ್ಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಥ್ಲೆಟ್ಗೆ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮುಂದೆ ರಸ್ಲಿಂಗ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದಮ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಫುಡ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಒಪ್ತೀರೋ ಇಲ್ವೋ ನೀವು? ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಬಜೆಟೇ ಸಪರೇಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಪೈಲ್ವಾನರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್ಗೆ ಬಜೆಟೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್ಗೆ ಬಜೆಟೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. And at the same time, you need to think in terms of their work flexibility also. Okay, ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಬರೀ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಓವರ್ ಆಲ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಂದು, ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥಿಯರಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಥಿಯರಿ, ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು? ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ನಮ್ಗದು ಅಂತಂದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಅನ್ ಅಥ್ಲೆಟ್ explains you or tells you the underperformance causes, the causes for this underperformance, ಅವನ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಅವನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ
ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದೇನು? ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಆ ಅಥ್ಲೆಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ, ಆ ಫೇಲಿಯರ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಅವನು ಹೇಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಆತಂಕವು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಫರ್ದರ್ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೇಲಿಯರ್ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ಫೇಲಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಮ್. ಆತಂಕ, ಒತ್ತಡ ಅವನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂಡ್ ದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, you will start paying your attention to the skills that are required for your improvement. ಅಥ್ಲೇಟ್ ಅವನು ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆ ಆತಂಕ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಆ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಿಸ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ. ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ PhDs ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಮೇಲೆ. ಆಂಗ್ಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಥಿಯರಿ ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಅಬೌಟ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಿದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥಿಯರಿ? ಇಲ್ಲಿ in this distraction theory, there is a dual situation ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Dual situation arises. Dual situation arises ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಒಂದು, ಅವನ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಗೇಮ್ ನತ್ತ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು, ತನ್ನ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಆ ಗೇಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತಹದ್ದು. We call this as a distraction theory. This also leads to failure. And if you can tell that these are the certain things that I'm facing, so you can really focus this. ಇದು ಈ ಥಿಯರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋವರಿಗೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, this theory helps you a lot in making them focus their attention towards the game. ಬರುವಂತ ಇರಬೇಕು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಚ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್ ಇನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಅಂತ? ಇದು ಬಹಳ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಫ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅರಿಯುವಂತದ್ದು? ಎಸ್ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ವೈಭವೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಿ, ಎರಡೂ ಸರಿ, ಬಟ್ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಇತರರು ಹೇಳಿ ನೀನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಲಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ನಾಟ್ ಬೈ
coaching, telling others or by others pointing out his mistakes. Ili consciously, he chooses consciously. Yakandre avana failure avanige bahala chanagi gottirtade yake nanu failure aade anta ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. And if it is only done consciously, then it is fine. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮರೆ ಅದು ಏನೋ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೋಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ. He should be consciously aware of his failures or success. Okay, then there is one more, we call it as a PET theory anta. PET ಏನಪ್ಪ ನಮಗೆ PET ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. PT teacher ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಏನದು PET ಟೀಚರ್? PET we call it as processing efficiency theory anta. Processing efficiency theory. PT teacher ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, PET ಟೀಚರ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು it causes shift from athletes from one performance to another performance level. The consequences will be failure. ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಎರಡು ಪ್ರಯತ್ನ, ಮೂರು ಪ್ರಯತ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ the attention towards the performance, the worry starts increasing in him. One sala fail ada, ಎರಡು ಸಲ fail. There are people who must have seen many times failures. Oh, ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮರ ಯಾಕರ ಬಂದ್ಯಪ್ಪ, I think better you quit ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. No. Please do not tell any sports personality that you quit. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ this theory helps. Processing efficiency theory ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತತವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದಾಗ, ಆ ಆತಂಕ ಹೋದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಡುವಂತಹದ್ದು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಥೀಸಿಸ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದ್ 2 ಥೀಸಿಸ್ ನಾನು ಕೂಡ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಮಾಸ್ಲೋಸ್ ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಮಾಸ್ಲೋಸ್ ಥಿಯರಿ. ಬಟ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಮಾಸ್ಲೋಸ್ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಥಿಯರಿ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಮಾಸ್ಲೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ, ಆಕ್ಟ್. ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿವೆ. ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಅವಾಗಿಂದ ನೀವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಪದ ಅಲ್ವಾ ಅದು, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. Is there anyone who can explain what is this self confidence in different way? Self confidence, having high or low confidence, low self confidence leads to more mistakes. See, self confidence ನಾವು ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎರಡನೇದು ಪದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು experience and skill. Experience and skill. How do you explain this experience here in this context? Satata prayatna will lead to one experience. ಆ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. This will enhance the skills of an individual which is required for the success of the game. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಪದಗಳು ಬಹಳ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಲೈಕ್
ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಗೋಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಇರೋ. ಓಕೆ, ಐಸಿ ಹಾಕಿದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸ್ನೂಕರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಓಕೆ, ನಾವು ಆಯ್ತು ಸರ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಹೌ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್. ಸರ್ ಪಾಡನ್ ಸರ್. ಹಾ ಹೇಳಿ ಸರ್. Sir, Serena Williams, sir, in the last 8 Grand Slam finals she has faced, in that Grand Slam finals, even though she was at the peak of the performance, she has choked at the finals, sir, almost 6 times. So when we speak about self-confidence, when we say about coaching effects, all other things, sir, all other aspects, she is good at all other aspects, but how come out of 8, she has lost 6, sir? This is where we talk about self-processing. ನಾವು ನೀವು ಎಷ್ಟನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ she need to process that. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಂಗ್ಸೈಟಿಯನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ 3 ಅಂಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೌ she processes herself ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ her experience depends, her game depends. Okay, now let us see. How many of you get hurt when you are failure? Have you seen your students when they fail, they get hurt? ಬೇಸರ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸೋತಾಗ. ನೋಡಿದೀರಾ ಮಕ್ಕಳು ಅಳೋದು? ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ಸೋತ್ವಿ ಅಂತ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಕೋಚ್? ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೋಲು ಗೆಲುವನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಾವು ಹೇಳೋದು ಸುಲಭ, ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಮ್ಯಾಚ್ಗಳು ಆಡ್ತಾ ತಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. This is where I started with the first one. Failure is the part of sport. ನಾನು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. Failure is the part of sports ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. Like I started with failure is the part of life also. ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗಿದೆ, ಆಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗಿದೆ. ಸೊ ಸೋಲು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ, ಆಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಮೇಕ್ ದಮ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ದೆನ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಸೆಟ್ ದೇರ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೋಲ್. But sir, sorry sir, but only in the finals she chokes, sir. Only at the finals she chokes, because almost out of the 23 titles which she has won, almost in the another 10 she has lost in the finals. ತಪ್ಪೇನಿದೆ? Is there any surety that anybody gives that even that also success has to be there? Sir, but she is losing against unseeded lower ranked players. That could be one of the, that is where we discussed 3 points confidence. Because unseeded down ಜೊತೆಗೆ ನಾನೀಗ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಅದು ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಇಂಥವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಾನು ಇರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ಸೀಡೆಡ್ ಇದ್ದ ಅವರೇ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಅದು ಕೂಡ ನೋಡಿದೀವಿ ಆಟದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಳಗಿನವರು ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ನಾವು 4-5 ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಾಗಿ ನಾವು 4 ಸಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಆಟ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡದವರಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮಿಗೆ ಸೋಲಿಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನಾವು ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಕಮಿಟ್ ಸಮ್ ಎರರ್ಸ್. Sir, there is any difference between pressure and choking, sir? Definitely. Choking, it happens on the situation.
Okay, pressure hagala. Pressure is a built-in baruvanthadu. It is not at that particular point of time the pressure arises. It is continuous process. Choking is that point of time. Pressure ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. Pressure ಸತತವಾಗಿ ಆ ಅನುಭವ ಆದಾಗ pressure build up ಆಗ್ತದೆ. Okay. Now, now when it comes to setting of goals to the athletes or to the team events, who sets the goal? Most of the times it's the coach who sets the goal. But the goal has to be set by the person who is playing the game. Winning is important. Yes, definitely. Yes, winning is important, but not always. Artha aita sir? Kesar kar sir? Yes sir, yes sir, yes sir, definitely sir, definitely sir. Winning is important, I agree, but it is not always, and winning is not everything always. True sir, true sir. Hagirodrinda, if you set your own goal to achieve, then you can strive for that goal to success. ನಾನು ಆ ಗುರಿ ನಿರ್ಧಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಲುಪಲು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವೆ. ಆ ಗುರಿ ನಿರ್ಧಾರಣ ನನ್ನದಾಗಿರದೇ ಇದ್ದಾಗ then there is a difficult task. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ many times the coaches set the goals, not the athlete. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಹೀಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀನು ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನೀನು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡೋದೇ ಅದು ತಾನೆ, ಹಿಂದಿನ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀನು ಅಂದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಅಚೀವ್ ಸಮ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಹಾಗೇನಿಲ್ವಲ್ಲ, your sports person, your student may be having greater skills than what it is required, but you are putting a limited target for him. So you allow the person who is playing the game to set the goal, you only become the facilitator for that. ಅವನು ಯಾವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ become a facilitator as a coach, not a goal setter. Don't become a goal setter, you become a facilitator. Okay, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಗುರಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಗುರಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ there is a component in every individual which we talk about is a self belief. Have you come across this self belief? Gayatri madam, self belief. Sir, when many a time sir, even though they are injured, unmindful of their injury, they thrive for success sir. Yes. Many instances are there sir. They have put on bandages, even though they have suffered injuries on their head, they have put on the bandages and they have played the game and they are successful. Because it's not that skill that matters, it is not that performance that matters, it is the belief in him which matters. Willpower sir. ಆಯ್ತು, ವಿಲ್ ಪವರ್ ಆಯ್ತು. ಟೀ ಬ್ರೇಕ್. ಓಕೆ, ನನಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇವರಿಂದ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, 10 minutes or 15 minutes. We'll get back to you. No sir, 11:45 sir. ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಬಂದು. ಶಿವರಾಜ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಕೆಲಸ. Okay, now you are right that self belief which matters in this success. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? You are right that a person with all these things, if he has self belief, if he doesn't believe himself, then nothing can be achieved. If he has a belief in himself, then everything can be achieved until he wants. Okay, use failure to make you stronger. Use ಬದುಕಿನ ಅಥವಾ ಆಟದ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
make them use to become you stronger. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠನನ್ನಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊ ಅಂತ. And there is always a room for improvement. There is always a room for improvement. Yes or no? Madam, Sangeeta madam? Sir. I am using a word, there is always a room for improvement in sports. Yes or no? If yes, how? If no, justify. Yes, sir. No idea, sir. Kumar sir? Sir. Once again, the statement. There is always a room for improvement in sports. Sports ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪು? ಸರಿಯಾದರೆ ಹೇಗೆ? ಇದೆ ಸರ್, ಇದೆ. ಹಾ, ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು, ಇದೆ. Yes, there is an opportunity for improvement. Yes, ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ಅಗ್ರಿ ಆರ್ ನೋ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹೌದು ಸರ್, ನಿಜ ಸರ್. ಅಲ್ವಾ? ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಮೇಕ್ ದಮ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗುರಿ ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್, ದ ಗೇಮ್, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ. ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಾನೇ ಅದು? ಆಗ್ಬೋದಾ? ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಈಗ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ. ನಿಮಗೇನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ನಂತರ ನಾವು ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಂವಾದದಲ್ಲೇ ನಡೆದಿದೆ ಸರ್. ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ. ಈ ಸಂವಾದಗಳ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾರ್ ಟೀ. ಡನ್? Yes sir. Yes sir. Yes. Okay, right. Thank you sir. Thank you. Break for tea. Okay. Save a story.